मेरा मुर्शद प्यारा आया। कि एक दिन महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के नाल, अपने सेवकों के नाल यात्रा करते करते एक नगर च पहुंचे। जदों उस नगर च महात्मा बुद्ध पहुंचे तो उस नगर दे विच एक बहुत धनी सेठ रहिंदा सी जो कि सुनार का काम करता सी। सुनार तुसीं समझदे हो जिहदा काम हुंदा सोना बेचना, गहने बनाना। सो उस सुनार की उम्र कोई 100 साल के करीब हो चुकी सी और वह बड़ा बीमार सी। जिस वेले महात्मा बुद्ध उस नगर च पहुंचे तो उस वेले वह बड़ा बीमार सी। जदों उस सुनार नूं पता लगा कि महात्मा बुद्ध इस नगर च आए हैं तो उन्हें अपने बेटियां नूं बुलाया और बेटियां नूं कहा कि महात्मा बुद्ध पूर्ण संत है, तुसीं उन्हां नूं किसी तरह घर भोजन वास्ते बुलाओ और जदों वो घर आउणगे तो फिर मैं उन्हां नूं बेनती करूंगा कि महाराज मैनूं तंदुरुस्ती दिओ, मैनूं तंदुरुस्ती दिओ। क्योंकि वैदां हकीमां कोलों हर तरह की दुआ खा के देख लई पर उहदा कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि उम्र भी 100 साल के करीब है और 100 साल की उम्र बीमार, हर तरह की दुआ दारू का इस्तेमाल करके देख लिया पर असर कोई नहीं हो रहा। इसलिए हुण उन्होंने उम्मीद की किरण नजर आई जदों पता लगा कि महात्मा बुद्ध इस नगर च आए हैं। क्योंकि जदों वैद हकीमां की दुआ दारू इंसान नूं ठीक ना कर पावे, उहदा असर ना होवे, तो फिर इंसान उस परमात्मा नूं पुकारदा है, उहदे अगे बेनती करदा है। हुण उस सुनार नूं, उस सेठ नूं ये लगा कि शायद महात्मा बुद्ध मेरे कारण ही इस नगर च पहुंचे है, इसलिए बच्चों जाओ उन्हां नूं भोजन का न्योता दे के घर बुलाओ। हुण बच्चे बाप की गल सुनी समझी और वो सुनार दे, वो सेठ दे बेटे गए महात्मा बुद्ध दे कोल और जाके महात्मा बुद्ध नूं बेनती करके घर बुलाया। महात्मा बुद्ध अपने सेवकों के नाल जदों दे घर पहुंचे, भोजन किया। भोजन करन तो बाद वो बच्चियां ने बेनती की कि महाराज साडे पिता बहुत बीमार है, एक बार उन्हां नूं मिल लो। महात्मा बुद्ध जदों उस बुजुर्ग सेठ दे कोल गए, देखिया कि सेठ मंजे ते लेटिया होया है, हालत बहुत खराब है। हुण जदों महात्मा बुद्ध कोल गए तो उस सेठ ने हाथ जोड़ के बेनती की लेटे लेटे ने ही कि महाराज मैं बड़ी तकलीफ विच हां, मैं बहुत तकलीफ विच हां, मेरे ते कृपा करो, मैनू तंदुरुस्ती दिओ, मैनू तंदुरुस्ती दिओ ताकि मैं ठीक हो जावां। जिस वेले इन्नी गल कही तो महात्मा बुद्ध ने ओदी तरफ देखिया और देख के बड़ी हैरानी हुई। महात्मा बुद्ध कहते तू की मंग रहा है? ऐसी तो सोचिया सी कि तू मंगेगा कि महाराज हुण मैनू मुक्ति दे दिओ, क्योंकि ये जिंदगी नू देख लिया, ये जीवन नू देख लिया, ये जीवन दे सारे सार नू निचोड़ लिया, देख लिया संसार नू भोग के, पर अज पता लगता इत्थे मेरा कुछ भी नहीं है। हुण महाराज मैनू ओ मुक्ति दो, ओ मोक्ष दो जो ये रूह की मंजिल है, ताकि मैं अखां बंद करा तो जदों मेरी अखां खोलन तो वह परम प्रकाश होवे। महात्मा बुद्ध कहते मैं तो सोचिया सी तू मुक्ति मंगेगा, मोक्ष मंगेगा, और तू 100 साल दुनिया ते जी के हाले भी संसार नहीं मंग रहा है, हाले भी दुनिया नहीं मंग रहा है। महात्मा बुद्ध कहते ठीक है मैं तेनू ठीक कर दूं, तू 10 साल 20 साल होर जी लेगा पर मरना तो फिर भी तू है। जरा मैनू दस, सवाल किया महात्मा बुद्ध ने, जरा मैनू दस कि तेरे कोल ऐसा कुछ है, तेरे कोल ऐसा कुछ है कि हुण तेरे प्राण निकल जान तो तेरे नाल जा सके। उस वेले महात्मा बुद्ध ने उस सेठ ने एक कहानी सुनाई। देखो कहानी दे विच कहानी ज्ञान देने वास्ते, समझाने वास्ते महात्मा बुद्ध ने उस सेठ ने एक कहानी सुनाई। और वो कहानी केड़ी कहानी जरा ऐसी भी समझ लीए, क्योंकि वो कहानी साडे सारियां दे जीवन नाल जुड़ी हुई है। और अगर उस कहानी नूं असीं समझ लवांगे तो सानू भी अपने जीवन की सच्चाई का पता लग जाएगा
ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਉਸ ਸੇਠ ਨੂੰ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਜਬ ਨਗਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਜਬ ਨਗਰ। ਅਜਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਜੀਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜਬ ਗਜਬ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਜਬ ਨਗਰ ਸੀ। ਅਜਬ ਨਗਰ ਯਾਨੀ ਅਜੀਬ ਨਗਰ। ਹੁਣ ਅਜਬ ਨਗਰ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜੀਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਔਰ ਕੀ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਜਬ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨਗਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਉਹਨੇ ਭੋਗਣਾ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬਦਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਸ ਅਜਬ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ, ਪੂਰਾ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਛੱਡ ਆਣਾ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਬੰਨ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੌੜ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਰੀਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਜਬ ਨਗਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਜਬ ਗਜਬ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਨਗਰ। ਰਾਜਾ ਚੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਰਾਜ ਭੋਗਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਸਭ ਕੁਝ। 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣੇ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਆਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੁਣੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨਣੇ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਨਿਯਮ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਰਾਜ ਭੋਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚੁਣਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲ।
पर शाम तक तू राज भवन च पहुंच जाना है ताकि तेनू गद्दी ते बिठाया जाए, क्योंकि अज सवेरे ही अज दे राजे नू हथ पैर बन के जंगल च सुट दिता है। हुण तेरी वारी है, शाम हुंदे हुंदे तेनू राज तिलक लगाना है, यानी राज गद्दी ते बिठाना है। तो हुणे ही ते को समा है, जाके गुरु नू मिल के वापस आ जाए। ये गया जाके गुरु नू सारी सिचुएशन दसी, तो हुण गुरु ही इंसान नू हर मुश्किल चों निकलण दा हल भी दसदा है। तां ही तां कहा जांदा है, ये मुक्ति चाहिदी है तो मुक्ति बिना गुरु युक्ति तो कदी प्राप्त नहीं हुंदी। जिस तरह बुल्ले शाह कहंदे हैं, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मुर्शद दे आई, मुर्शद नजर करे जिस वेले तो मुश्किल रहे ना काई। वो कहंदे हर मुश्किल दी चाबी, जे तेरे जीवन च कोई मुश्किल है, जे तेरे जीवन च कोई परेशानी है, तो फिर चला जा मुर्शद दे कदमां च, क्योंकि हर मुश्किल दी कुंजी मुर्शद दे कोल है। जिद्दां हुंदी ना एक मास्टर की, जरा समझना, किसी होटल च चले जाओ तो होटल च तुसीं देखदे हो कि उस होटल च जे 200 कमरा है तो हर 200 कमरे की चाबी अलग अलग होएगी, पर वो पूरे 200 कमरे नूं एक मास्टर की इदां दी भी हुंदी है जिहड़ी मैनेजर दे कोल हुंदी है, जिहड़ी वो कमरे नूं खोल सकदी है। उहनूं कहंदे मास्टर की, कि ये मास्टर की है, इहदे नाल कोई भी दरवाजा खोल लो। पर वो हर एक इंसान दे कोल नहीं हुंदी, वो जिहड़ा उस होटल दा मैनेजर होवे, जिन्हां वो सारा मैनेजमेंट देखनी है, उहदे हत्थ च हुंदी है। जिद्दां कई बार बंदा होटल च रहिंदा, उहदी चाबी अंदर रह जांदी, लॉक लग जाता है, या कई बार चाबी गुम हो जाती है, समान अंदर है, लॉक लग जाता, फिर किद्दां खोले? फिर उही मास्टर की मंगाई जाती है जिहदे नाल दरवाजा खुलदा है। इसी तरह समझ लो कि जे परमात्मा ने संसार नूं बनाया है ना, तो ये संसार च जिन्ने भी इंसान है, सारियां दी अपनी अपनी मुश्किलों के दरवाजे है। समझदे हो कि नहीं? हर एक इंसान की मुश्किल का दरवाजा अपना अपना है। हुण इत्थे किन्ने जीव तुसीं बैठे हो, तो जरा देखो, हरेक की अपनी अपनी परेशानी होएगी, हरेक की अपनी अपनी मुश्किल होएगी, हरेक का अपना अपना दुख होएगा। कोई शरीर नूं लैके दुखी है, कोई परिवार नूं लैके दुखी है, कोई कामकार नूं लैके दुखी है, कोई किसी तरह परेशान है। यानी हरेक इंसान का दुख अपना अपना है। बोलो है या नहीं? हुण इहनूं कह सकते हैं असीं कि हर एक इंसान की मुश्किल अपनी अपनी है, पर चाबी किसी को भी नहीं है कि किद्दां ये मुश्किलों का दरवाजा खोल के असीं इत्थों बाहर चले जाइए, यानी किद्दां मुश्किलों चों असीं निकल जाइए, इहदी चाबी किसी कोल नहीं है। हुण इत्थे ही सानू गुरु रूपी वो मास्टर की दी जरूरत है, वो गुरु रूपी कुंजी की जरूरत है, युक्ति की जरूरत है, जिहड़ी साडे मुश्किलों के दरवाजे नूं खोले और सानू मुश्किलों तो बाहर लै जाए। इसलिए बुल्ले शाह कहंदे कि मुर्शद दे हत्थ विच ਉਹ मास्टर की हुंदी है, हर मुश्किल दी कुंजी, कुंजी का मतलब चाबी, हथ मुर्शद दे आई। वो कहते मुर्शद दे हथ चो चाबी है। जे तू अपने दुखों के कमरे में बंद है और तेनू कोई रास्ता नहीं मिलता है दुखों के कमरे चो बाहर निकलण दा, यानी बंदा कहता ना सारे दरवाजे मेरे वास्ते बंद है, मैं जिधर भी जाता हाँ मैनू कामयाबी नहीं मिलती, खुशियां के दरवाजे बंद है, कामयाबी के दरवाजे बंद है, मैं तो मुश्किलों के घेरे विच इदां फस गया कि निकलना ही मुश्किल है। ये वही हालत है कि बंदा कमरे च बंद हो गया, हुण चाबी है नहीं, जावे किधर? कमरे विच बैठा बैठा रो रहा है, परेशान हो रहा है। हुण इत्थे जदों इंसान सतगुर नूं याद करता है, मुर्शद नूं याद करता है, तो मुर्शद दे हत्थ चों युक्ति रूपी, वो विधि रूपी, वो मास्टर की है, वो चाबी है कि मुर्शद आंदा है, दरवाजे नूं चाबी लांदा है तो इंसान दे मुश्किलां दे दरवाजे खुल जाते हैं और इंसान बड़ी आसानी नाल मुश्किलों चों बाहर हो जाता है। इसलिए बुल्ले शाह कहते हैं, मुर्शद नजर करे जिस वेले तो मुश्किल रहे ना काई, कि जे तेरे जीवन च मुश्किल है और ये मुश्किलों तो तू बचना चाहता है तो मुर्शद की जरूरत है, क्योंकि मुर्शद की कृपा दे नाल ही तू ये मुसीबतां, परेशानियां और तकलीफां दे किले चों बंद दरवाजे चों बाहर निकल सकता है। फिर ही तू मुश्किलों तो मुक्त हो सकता है जदों मुर्शद रूपी और युक्ति मिल जाती है, जिहदे नाल तेरियां मुश्किलों के दरवाजे खुल जाते हैं और तू पार हो जाता है। इसलिए इधर ये बिक्रमजीत अपने गुरु दे कोल गया और जाके सारी सिचुएशन गुरु नूं दसी कि ये मेरे गुरुदेव इस वार मैनू चुनिया है राजा बनाने नूं, पर तुहानूं पता ही है कि 5 साल बाद जिहड़ा राजा बनदा उहदा हाल की हुंदा है, उहदे हत्थ पैर बन के
ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਨਾਵ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜਬ ਨਗਰ ਦੇ ਅਸੂਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਐਦਾਂ ਗਵਾ ਦੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਡੱਬਾ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਲੈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਡੱਬੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ 50 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਫੜਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਲੂ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਹੂੰਗਾ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 12 ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਵੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ, ਲੜਾਈਆਂ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੂੰ ਜੀਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ 5 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੁਕਤੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਰਾ ਡਰ, ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਜ ਹੀ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ, ਯੁਕਤੀ ਐਸੀ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਐਸੀ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੂਮ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰਖਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਤਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਾ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਾ।
1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, 3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਯੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, 3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, 4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਛੱਡਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਪ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ 14 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 14 ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਔਖੇ ਲੰਘਣੇ ਆ। ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ 1 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਛੱਡ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਆਖਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਚਲੋ, ਜਲਦੀ। ਬੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਹੌਲੀ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੌਲੀ ਜਾਣਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਚਲੋ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾव 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਚੱਪੂ ਚਲਾ, ਪਾਰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ, ਚਲੇ ਗਏ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰੋ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਰਿਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਨਾव ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾव 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਯਮ ਹੈ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ
ਤਾਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਆਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਬ ਨਗਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ। ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖੋਲਣੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੰਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਕਿੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਹ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ 5 ਸਾਲ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਬ ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਚੰਗੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ, ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਯੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ 5-10 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਭੋਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ
ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਬ ਨਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੀਬ ਕਾਨੂੰਨ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬੇਟਾ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਐਸਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਪਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਐਸਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਜਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਨਗਰੀ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਰੀਗਰ ਲਵਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੰਗਲ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀੜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਫਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਤਾ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਮਰਨਾ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ, ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਜੋੜ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਛੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਥਾਈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ, ਕੋਈ 15 ਸਾਲ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿਤਾ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਉਹ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਆਨੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ,
मेरा मुर्शद मेरी बांह फंड वाला है, मेरा मुर्शद मैनू बंधना तो याद करने वाला है, वो फिर डरदा नहीं है, वो तो बड़ी खुशी नाल मौत नूं भी गल नाल ला लैंदा है, क्योंकि पता है जींदे जी मैं वो कर्म कीते हैं, जिद्दां कहंदे ने उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े, कि मैं जींदे जी इदां दे अमल कर लए हैं जिन्हां ने उत्थे मेरे काम आना है। इसलिए जरा चेक करो अपना हिसाब किताब कि मैं कुछ नेकियां कीतियां, सेवा की, सिमरन किया, ध्यान किया, कोई मैं अगले घर वास्ते भी किया, या सारा इंतजाम मैं दुनिया नूं सवारन विच ही ला दिता जिन्होंने एक दिन मैं छड्ड के चला जाना है। जरा सोचो, हुण महात्मा बुद्ध ने जदों ये गल उस सुनार सेठ नूं सुनाई तो महात्मा बुद्ध कहंदे, सेठ जी तुहाडा हाल भी पहले राजियां वाला है कि जिन्हां ने दुनिया का ही मजा लैण विच, ये दुनिया का ही सुख भोगण च सारी जिंदगी ला दी, अगे की चिंता ही नहीं की। वो कहंदे हुण 100 साल दे होके भी तुसी जिंदगी मंग रहे हो, तो जे 100 साल च जिंदगी ना चंगी तरह जी तो 5-7 साल होर मिल गए तो फिर तुसी की जी लेना है। हुण वक्त है मुक्ति मंगण दा, और मुक्ति भी उदों ही मिलती है जदों कोई मुक्ति देण वाला नेड़े आवे। अज असीं तुहाडे नेड़े आए हैं तो साडे कोलों मुक्ति मंगण दी बजाए, वो परम धाम मंगण दी बजाए तुसीं फिर दुनिया ही मंग रहे हो। जदों सेठ नूं एक कहानी सुनाई तो सेठ दी अखां खुल गईयां, हत्थ जुड़ गए, कहंदा महाराज फिर हुण मेरे ते कृपा करो कि मेरा अगला महल तैयार कर दो ताकि इत्थों मैं आराम नाल जावां तो अगले महल विच मैं वास करां। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, कहंदे आ समझदारी दी मंग है, दुनिया नूं मंगण विच इंसान सारी जिंदगी गवा दिंदा है, वो आखरत बारे मंगदा ही कुछ नहीं। हालांकि सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि ये दुनिया ते मैं सदा नहीं रहना। जरा जवाब दिओ, तुसीं सदा रहना दुनिया ते? किहड़ा इंसान जिहड़ा कहंदा मैं सदा ही रहना है कोई इदां दा? बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया अवतार दुनिया ते आए, सब ने जाना है, बोलो जाना कि नहीं? जिदा कबीर साहब ने कहा, बारो बारी अपने चले प्यारे मीत, तेरी वारी जीड़ा नेड़े आवे नीत। वो कहंदे बारो वारी करके सारे दुनिया तो जा रहे हैं, और ऐ मन तेरी वारी भी नेड़े आ रही है। माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूलो चुन लिया कल हमारी बार। वो कहंदे माली नूं आंदियां देख के कलियां बोलियां कि अज ये माली आ रहा, कल्ले कल्ले फुल नूं चुन के टोकरी च पा रहा है, अज फुल लै चला, कल नूं साडी वारी आनी है, क्योंकि अज असीं कलियां, कल नूं असीं भी फुल बन जाना, कल नूं माली ने सानू तोड़ के लै जाना है। अज एक नूं मौत लैके गई है, ओहदी जिंदगी का फुल खिल गया, लै गई मौत, तो याद रखो आ जिहड़ियां कलियां बैठियां इन्हां दा भी एक दिन फुल बनना है, तो मौत रूपी माली ने आना, इन्हूं भी तोड़ के लै जाना है। हुण पता है ना, जाना एक दिन सब ने, जाना ना एक दिन सब ने, पता है ना कि सदा रहना नहीं है। हुण ये पता किसी नूं कि मैं किन्ने चिर इत्थे रहना है, होर मेरे 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, 15 साल है, किन्ने के साल है, पता किसी नूं नहीं पता। तो हुण जब पता ही नहीं कि मैं किन्ना चिर इत्थे रहना, और ये भी पता है कि एक दिन जाना ही है, तो फिर जरा सोचो, जब पता है एक दिन मैं जाना है, तो मतलब इन्ना सानू पता कि अगे है कोई जगह जिथे मैं ये संसार नूं छड्ड के जाना है। उन्होंने बजुर्ग परलोक कहंदे सी, या ओ लोक कहंदे सी। तो हुण जरा सोचो, जे इन्ना सानू पता ही है कि एक दिन मैं जाना ही है, तो हुण मैं कुछ ऐसा कर रहा हाँ जो उत्थे मेरे काम आवे। हुण ये सोचो, या मैं इस दुनिया दे विच इन्ना भुल गया, ये दुनिया दे पिछे इन्ना लग गया कि मैं उसनूं भुल ही गया जिथे मैं जाना है। इसलिए सोचना, जब पता है सानू कि हो सकता अज कल परसों 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद जाना ही है एक दिन संसार नूं छड्ड के, अगे है कोई लोग जिथे मैं जाना है, तो हुण उत्थे पता भी है गुरुआं रहबरां ने की किया है कि उत्थे काम के ना आना है। साडियां अच्छाइयां ने, साडियां नेकियां ने, जो असीं नेकी कर जानी है, जो सिमरन कर जाना है, जो प्रभु नूं याद कर लेना है, जो भलाई दा काम कर जाना है, जो असीं नेक कर्म कर जाना है, उही साडे काम आना है। तो हुण जरा सोचो कि उस लोक वास्ते असीं तैयारी की कीती है कोई जवाब? जे नहीं कीती तो अज तो करनी शुरू कर दिओ, क्योंकि इन्हां हत्थां नाल जो असीं नेक कर्म कर देना ना, सेवा सिमरन कर लेना है, या जिद्दां कोई भुखा है प्यासा है उसकी हेल्प कर देनी है, किसी की मदद कर देनी है, कोई दान पुण्य कर देना, जो असीं नेकी कर देनी है, वो समझ लो असीं अपने परलोक दे वास्ते कर रहे हैं। और ये कीतियां नेकियां साडियां उत्थे साडे काम आनियां है। इसलिए जिद्दां बजुर्ग ने, इस सुनार ने महात्मा बुद्ध नूं कहा कि महाराज हुण तुसीं ओह कर दिओ, तो महात्मा बुद्ध ने, क्योंकि वक्त थोड़ा सी, फिर
ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ